हेलो एवरीवन, वेलकम। क्या हाल चाल है आप सबके। सो फाइनली पंजाब लेक्चरर कैडरे का नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में। पूरा एंड तक देखिएगा चीज़ों को समझने के लिए। जो भी इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो आज की, ठीक है। पंजाब लेक्चरर कैडरे इकोनॉमिक्स के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, तो देखिए मैं पहले नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके जा रही हूँ। लेट्स सी। सो देखिए ये वेबसाइट पर पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 25 को, ठीक है, 25 जून को। सो इसमें लिखा हुआ है विषय अर्थशास्त्र दियां कुल 35 असामियां, ठीक है। 35 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और ऑनलाइन दरखास्तां दी मांग मिति 1/7/2026 तो 31/7/2026, मतलब 1 जुलाई तो 31 जुलाई तक आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो है वो करनी है, ठीक है। अब आगे चीजें देखिए, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देयर वर सो मच डाउट्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देयर आर सो मेनी लर्नर्स जो बोल रहे थे कि भाई सोशल साइंस में हमारा बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है। सो कैन वी अप्लाई फॉर दैट एग्जाम? यस, यू कैन अप्लाई फॉर दैट एग्जाम। ध्यान से पढ़िए एलिजिबिलिटी। कहते हैं शुड हैव पास्ड एमए इन इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स विद एट लीस्ट 55% मार्क्स एंड शुड हैव पास्ड बीएड विद टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस और सोशल स्टडीज। यानी कि एसएसटी वाले भी जो है वो इस एग्जाम को के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएड में, अगर पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की बजाय सोशल साइंस सोशल स्टडीज आपका सब्जेक्ट था, ठीक है। read also this and should have studied economics as an elective subject in graduation for a period of 3 years, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन में आपका इकोनॉमिक्स जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारा कैटेगरी वाइज जो है इसका बताया हुआ है। जर्नल की वैकेंसीज 23 है। वैकेंसीज रिजर्व फॉर वुमेन फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ फ्रेश वैकेंसीज, ठीक है। 8 वैकेंसीज जर्नल की जो है वो फीमेल जर्नल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए रिजर्व है, ठीक है जी। फिर ये बीसी की रिजर्व है। अब देख लीजिए सब इसमें चीजें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्व है। अब ध्यान से पढ़िए, जो मेन इसमें चीजें हैं वो मैं उसकी तरफ आपको लेके जा रही हूँ। अब जिन्ना उम्मीदवारों ਵੱਲੋਂ ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा ਉਹਨਾਂ समूह उम्मीदवारों का स्टेट पद्धर ते 150 अंकों का एक विभागी लिखती टेस्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस लिया जाएगा। पंजाबी की बड़ी टेंशन पड़ी हुई थी। पंजाबी का एक एग्जाम जो है हमको देना पड़ जाएगा, नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे पंजाबी का एग्जाम आप लोगों को 150 मार्क्स का आपका सिर्फ इकोनॉमिक्स का एग्जाम ही होने वाला है, ठीक है। सो 150 अंकों का एक विभागी लिखित टेस्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस लिया जाएगा। लिखती टेस्ट के नंबरों के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेजा की ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 150 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਲੈਵਲ, ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿकेशन ਮਿਤੀ 12/6/2025 अनुसार निर्धारित किया गया पे लेवल स्केल जो कि 35,400 रुपए लागू होगा। उम्र सीमा 18 तो 37 साल। 5 ईयर रिलैक्सेशन इत्थे ऐड की गई सी, यानी कि जर्नल कैटेगरी 18 to 37 प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन यानी कि 18 to 42 हो गया, ठीक है। जर्नल कैटेगरी ली पहला इस तो नोटिफिकेशन ये देखो इत्थे लिखा हुआ है मिति 10/6/2026 अनुसार सारे वर्गां दे उम्मीदवारां नूं उपरली उम्र सीमा की हद विच 5 साल की छूट हो गई है ना, तो वो है, ठीक है जी।
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਪਰੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 45 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। तो अपने अकॉर्डिंग तुसी एक बार सारा जो नोटिफिकेशन है पढ़ लेना है। टैलीग्राम ग्रुप ते मैं सेंड कर देनी है, बाकी तुसी वैबसाइट तो भी डाउनलोड कर सकते हो, इन्हां दी जेहड़ी पंजाब गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की अपनी वैबसाइट है, ठीक है जी। सो जर्नल ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ 2000 रुपए, रिजर्व कैटेगरी SC ST ਲਈ 1000 रुपए, ठीक है। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਕਮਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो बिना तुहानू कोई भी इदा दी जिहड़ी हुंदी इधर उधर कोई सोशल मीडिया ते चीज़ वायरल हो गई है ना, भी इहदा फलाने तरीक नूं इहदा एग्जाम होना वै, इदां दी चीज़ां इत्थे तुहानू नहीं मिलणगीआं अपने चैनल ते। जदों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आऊगा उदों ही वीडियो आंदी है अपनी। बहुत टाइम तो बहुत बच्चे पूछ रहे सी कि इहदा जिहड़ा एग्जाम है डेट कदों आएगी, एलिजिबिलिटी की होगी। इक्को ही आंसर हुंदा सी साडा कि जदों इहदा नोटिफिकेशन सानू वैबसाइट ते मिलिया उदों ही साडी वीडियो आएगी, उदों ही असी वीडियो दे विच सब कुछ दस्सांगे। उस तो पहला कुछ भी असी प्रेडिक्ट नहीं करना, असी सिर्फ जदों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आवे उदों ही उस चीज़ दी वीडियो बनाउंदे हां। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗਾ 150 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ 150 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 150 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, है ना। होप सो, वैसे तो यही है जो एक्सपैक्टेशंस है कि वो तुहाडे सब्जैक्ट नाल रिलेटेड ही होएगा। जे इकनॉमिक्स है तो इकनॉमिक्स दा ही होएगा, 150 ਦੇ 150 क्वेश्चन इकनॉमिक्स ਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, है ना। बट ਇਹਦਾ डिटेल्ड सिलेबस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, है ना। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਜਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਚ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਐਨਰੋਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਐਨਰੋਲਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ you can see new batch 2026 here, okay. So this was our old batch, this is our new batch.
ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕਲਿੱਕ ਐਟ ਨਿਊ ਬੈਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਟੂ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਊਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਚ ਹੈ 2026 ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਮੈਕਰੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर UGC ਨੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬੈਚ ਐਨਰੋਲਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ UGC ਨੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ UGC ਨੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬੈਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਵੀ ਤੇ ਨੈਟ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਫੀਸ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਨੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। then you can enroll in net economics batch and only Punjab economy batch, ठीक है। only अगर तुसी lecture cadre ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ then you can enroll in this batch, okay। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ lecture cadre ਨਾਲ related unit wise ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ economy ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ covered ਹੈ। the very important thing then I want to share with you that please ਇਹਦਾ ਕੋਈ shortcut ਨਾ ਲੱਭਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ shortcut ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਤੋਂ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਾਰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਲੈਕਚਰ ਹੇਅਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ ਦ ਲੈਕਚਰਸ, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यू हैव टू वॉच ऑल 33 वीडियोस, ऑल 14 मैक्रो, ऑल 17, ठीक है। सो सिलेबस प्लस सिलेबस ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰੀ ਫਿਸਕਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੋਨੀਟਰੀ ਫਿਸਕਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਸਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੀ है ना, मतलब हर एक चीज जो एक्सपेक्टेड है कि इकोनॉमिक्स लिए पूछ सकते हैं, है ना। दैट कोई भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है बई वो ये चीज तो पूछणगे, वो भी सब चीज़ां ये ऐड है, ठीक है। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟਿਕ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਲੇਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਸਬ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग, ये इंडियन इकोनॉमी का लेटेस्ट जे सी अपडेट किया है। पंजाब इकोनॉमी कुछ वीडियोज़ है कुछ लाइव जे क्लासेस पंजाब इकोनॉमी दी होनी फॉर लेटेस्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। सो ये इंडियन इकोनॉमी के कुछ NCERT नोट्स है। बाकी जो भी सानू जी टाइम टू टाइम लगेगा कि भाई ये चीज़ों की तुहानू लोड़ है ना, ये चीज़ अपलोड करनी चाहिए, असीं उहदा लैक्चर बना के नालों नाल विच अपलोड कर दीदा है। NCERT ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਲਿਸਨ ਦੈਟ। PYQs ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ 12 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ PYQs ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੈਚ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ देख सकते हो, बिकॉज साडे चैनल का स्टैंडर्ड ही यू नो कि उही हैगा, इकनॉमिक टर्म्स नूं असीं इंग्लिश बोलते हैं, बाकी बोलन दा जिहड़ा हैगा वो हिंदी रहिंदा है ना, बिकॉज नैशनल लैवल का साडा चैनल है। UGC नेट इकनॉमिक्स पिछले काफ़ी सालों तो एक नाम बनाया होया MS स्टडी गुरु ने, ते इकनॉमिक्स जिहड़ी है इत्थे बायलैंगुअल हर कोर्स
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਓਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦ PYQs ਆਰ ਮਸਟ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ UGC ਨੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਿ ਮੈਮ ਨੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਨਿਕਲਣ, ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ RPSC ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MPPSC ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, HPSC RPSC ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ these are the PYQs basically and these are the test। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ PYQs ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ PYQs। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮੈਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, तो अलग अलग फैकल्टी है, कुछ मेरा वैसे कंटेंट ज़्यादातर मेरा, इस तो इलावा ख्याति मैम भी है, एक प्राची मैम भी है। ठीक है, तो ये सारा कोर्स का ओवरव्यू है। तो जे जिद्दां कोई नवा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर रिलीज़ होगा तुहानूं दस दिता जाएगा, चैनल नूं उहदे लई सबसक्राइब जरूर कर लिओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।